ارے قام آپ کا نام اسحاق بتائیے بن کیا ہے؟ راہوے رحمہ اللہ کی طرف منسوب قول پیش کیا، تو اس کی سند پیش کرو جلدی ایک سے۔ منٹ میری بات سن لیجیے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد الباسط ہے۔ عبد الباسط اہل حدیث، اچھا اچھا اچھا، عبد الباسط وکٹورین بول رہے ہیں آپ، اچھا اچھا، خیر میں سمجھ نہیں پایا نا، اصل میں آپ نے اس کے اوپر سالفی لکھا ہے نا، تو میں تھوڑا سے کنفیوز ہو گیا تھا جی کہ آخر ارشد رضا سبائی رافضی صاحب، آپ نے جو اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کی طرف جو قول جی منسوب جی، کیا اس کی سند پیش کریں، پھر آگے بات اب ہوگی۔ تو آپ نے دلیل دی تھی کہ معاویہ کی شان میں قصیر حدیث ہے، جی وہ تو میں پیش کروں گا، آپ نے اس وہ سے تو آپ قبل وہ کہا سب ہے نا کہ بواتیلوں کا حضرت مجموعہ معاویہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی، فضیلت میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں۔ کس کی؟ آپ نے کہا نا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں، ارے اور بھائی پھر آپ نے کوئی سب بھی سے حدیث پہلا جو نبی سے سن لے درجے میری بات صحت سن تک لیں، پہنچتی ہی نہیں ہے۔ نہیں آپ سن لیں میری بات۔ سب سے پہلے آپ نے جس شخص کا نام لیا وہ امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، کیونکہ ایک ایک کر کے بات کریں گے نا، ایسے تو ایسے بات نہیں ہوگی، تو آپ جی، اس کی سند پیش کریں، اور سب بول دیں میرے پاس سند نہیں۔ اچھا ہو گیا، میں بولوں؟ جی آپ نے یہ کہا اسحاق بن راہوے کی سند کو پیش کر دو، کسی کتاب سے اس کی سند ہے متصل، آپ بیان کر دیں، آپ کا کہنے کا دار و مدار یہی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اس کو کئی ملا علی قاری نے، امام جوزی نے، علامہ سیوطی نے، اور شرح بخاری شریف امام حجر اسقلانی نے، کئی لوگوں نے، شروحات لکھنے والے جو بخاری مسلم کی ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسحاق بن راہوے کا قول ہے، کیونکہ اس کا رد نہیں کیا، جزم کیا ہے نسائی کا اور اسحاق بن راوے کا۔ تو اگر یہ قول ضعیف ہوتا، کمزور ہوتا، تو اس کو رد کر دیتے اسماء الرجال کے امام، حالانکہ زہاوی نے بھی اس کا رد نہیں کیا سیر اعلام النبلاء میں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی قول پیش کرو؟ کیا ان عالموں کو اس کی صحیح سند نہیں معلوم تھی؟ بقول آپ کے اگر یہ سند ضعیف ہوتی یا موضوع ہوتی وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کو لکھ کے تردید کرتے، اپنی تائید میں نہیں پیش کرتے۔ اگر لکھ بھی دیا تھا تو اس کو پھر نقل کر دیتے، یہ حدیث موضوع ہے، ان کا قول مردود ہے۔ بولے؟ سنو بھائی آپ کی بات، جی جی بولیں۔ سب سے پہلے علمی طریقہ تو یہ ہے استدلال کا، ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ بلا سند اقوال حجت نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی امام کسی بات کے تحت اس کسی کا بات ذکر کر رہا ہے، کسی صحابی کا قول ہو، ٹھیک ہے، کسی تابعی کا قول ہو، کسی امام کا قول ہو، تو وہ بلا سند روایت میں حجت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کسی کا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا امام نسائی نے نقل کیا، ابن الجوزی نے نقل کیا، فلاں نے نقل کیا، فلاں نے نقل کیا، نقل کرنا اس قول کی تصحیح کی دلیل نہیں ہوتی۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اسناد دین میں سے، اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہتا انسان وہ اپنے مرضی کے مطابق کہہ دیتا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات وہ تو میں تردید دکھاؤں گا کہ کس نے رد کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے، وہ تو اگلی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ اس قول کو ثابت تو کریں نا، آپ نے دوسرا نام امام نسائی کا لیا، تو واقعہ نقل کرنا اس بات کی دلیل تھوڑی، آپ کا یہ کہنا کہ اگر ضعیف ہوتی تو یہ ائمہ نقل کیوں کرتے، تو نقل تو بہت ساری چیزیں کی، میں نے ابن عساکر تاریخ دمشق سے پیش کیا نا کہ امام ابن عساکر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ان کے نزدیک ضعیف ہوتا تو وہ تو رد کرنا چاہیے تھا نا، ان کو رد کرنا چاہیے تھا امام ابن عساکر کو کہ یہ روایت ثابت نہیں۔ تو یہ کوئی علمی نقطہ نہیں ہے، اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے تو آپ سند پیش کریں، سند پر کلام کریں، راوی پر میں کلام کروں گا اس کا جواب دیں، آپ یہ بچوں جی، والی باتیں نہ کریں، ٹھیک اب ہے۔ میں آپ کو اب بتاتا ہوں، آپ سند پیش کریں، امام جی جی اسحاق میں بن بتاؤں گا راہوے آپ کو، رحم، اب سن لیجیے پہلے میری سن لیں میری بات، آپ سب سے پہلے اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس کی سند پیش کریں، ٹھیک ہے۔ جی جی، آپ نے اتنی طول دوسری گفتگو بات کر لی، امام نسائی کی شہادت کا واقعہ آپ نے کہا، اس کی بھی سند پیش کریں۔ بالکل بالکل، آپ اتنی طول گفتگو کی، میں تو سوچ رہا تھا مختصر کریں گے، خیر آپ نے کر دی ہے، تو میں ہو سکتا ہے میں مختصر انداز میں آپ کو جواب دوں۔ اول بات تو آپ نے کہا کسی ائمہ کو نقل کر دینا اس کی تصحیح نہیں ہوتی، مطلب وہ نہیں ہوتا کہ وہ نقل کرتے۔ بھائی اسماء الرجال کے امام کسی چیز کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، جیسے زہابی لاتا ہے، اعتراض پیش کر کے نقل کرتا ہے، اس کا تردید بھی کر دیتا ہے۔ انسان دو قول پیش کرتا ہے، بطور تردید، بطور اثبات۔ اگر بطور اثبات کرتا ہے تو رد نہیں کرتا ہے، وہ خود لکھ دیتا ہے، اور اگر لاتا ہے اس کی تردید کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ قول مردود ہے،
ٹھیک ہے. زہاوی جیسا اسماء الرجال کا جید نقطۂ نظر کرنا نازوی عالم، وہ خود لکھتا ہے اسحاق بن راویہ کا قول اگر یہ مردود ہوتا ہے، اس کی سند نہیں ہوتی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، وہ لکھ کے رد کر دیتا ہے اس کا، حالانکہ اس نے اسبات میں لکھا ہے. اول بات تو محدثین کا کام ہوتا ہے حدیث کو نقل کرنا، تاریخی روایتوں میں حدیث بھی ہوتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے نقل کرنا. یہ تو اسماء الرجال کے اماموں کا کام ہوتا ہے اس کو چنیں، اس کو پرکھیں، اس کو پرکھیں، اس کو جانچیں اس میں کیا ہے معاملہ، اس میں ضعف ہے کہ راوی کذاب ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کہنا بالکل بیجا ہے، آپ کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کی تردید ثابت کر دیں. واللہ باللہ بتا رہا ہوں، اب اس کی تردید تو دور کی بات، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ. اگر اس کی سند نہیں ہوتی، بلا سند ہوتا تو خود لکھ کے اس کو جو ہے تردید کر دیتے. ان کا تردید نہ کرنا یہ تو شہادت ہو گئی ہمارے لیے. تو آپ لوگوں کے تماچا آپ لوگوں کے پڑا کہ نہیں کول یہ نہیں ہے. چلیں آپ کی بات. جی جی بالکل بالکل. سب سے 2 منٹ آپ پہلے گفتگو کر لیں. سب سے پہلی بات میں نے یہ کہا تھا کہ علمی طریقہ یہ ہے گفتگو کا کہ کوئی بھی علمی شخص اس طرح گفتگو کرے گا کہ وہ قول کی سند پیش کرے گا، اس کی سند پر بحث کرے. یہ کہتے ہیں کہ اس کی تردید نہ کرنا ان کے تصحیح کی دلیل ہے. تو پھر میں نے بھی تو آپ کے سامنے امام ابن عساکر تاریخ دمشق کا حوالہ پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو ایک تیر پکڑا کر فرمائی سے تھامے رہو حتیٰ کہ تم مجھ سے جنت میں ملاقات کرو گے. تو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا اور کوئی تردید نہیں کی ہے بقول آپ کے کہ تردید نہ کرنا اس قول کی تصحیح کی دلیل ہوتی ہے. تو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو جنت کی بشارت دی بقول آپ کے اصول کی. ایک بات. دوسری بات آپ نے ٹچ تک نہیں کیا، میں نے امام عبداللہ بن مبارک کا قول صحیح مسلم کے مقدمے سے پیش کیا کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے سند نہ ہو، یہ سند دین میں سے ہے. ٹھیک ہے، اگر سند نہ ہوتی تو لوگ جو چاہتے وہ کرتے. ایسی میں کئی ساری روایات پیش کر سکتا ہوں جس میں حضرت معاویہ کی فضیلت میں محدثین نے روایت لائے اور اس کی تردید نہیں کی، اور بقول آپ کی تردید نہ کرنا تصحیح کی دلیل ہوتی، پھر آپ ان کو مان لیں، پھر آپ ان کو تسلیم کر لینا. تیسری بات پھر آپ نے امام ذہبی رحمہ اللہ کو ناسبی کہا. تو یاد رکھیں اہل سنت کا اصول شرع اصول اعتقاد کے اندر امام ابو حاتم الرازی اور امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں کہ رافضہ کی علامت ہے کہ وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں، تو آپ رافضی ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات کہ امام ذہبی ناقد رجال سے انہوں نے رد نہیں کیا، تو امام ذہبی کا تو موقف پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، امام ذہبی خود تسلیم کرتے ہیں حضرت معاویہ کی فضیلت میں. روایت ہادی و مہدی والی روایت کو امام ذہبی نے سند قوی کہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی سند قوی ہے. امام ذہبی کا موقف ہے، وہ الگ بات ہے، اس روایت پہ بات کریں گے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ امام ذہبی ان کی فضیلت نہیں مانتے، یہ بدترین جھوٹ ہے. تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں سند نہ ہوتی تو نقل کر، یعنی سند ہے تو آپ سند ہے تو پیش کریں نا، سند پھر رہتے ہوئے اس قول کو ثابت کریں. جی 2 منٹ سے زیادہ ہو گئے بھائی، گفتگو کا آپ سند پیش کریں پھر آگے پہلے بات اول ہوگی. آپ نے یہ بات کی تاریخ دمشق کی، تو تاریخ دمشق کی حدیث کی کتاب ہے؟ یہ بتائیے. تاریخ دمشق تو ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس میں حدیث بھی آئی ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کا کام ہوتا ہے ایک واقعہ کو نقل کرنا. ٹھیک ہے، واقعہ کو نقل کرنا اپنی کتابوں میں تاریخی یا اس کی اسناد کے ساتھ نقل کرنا، یہ ہے من ون ایسے ہی بیان کر دینا. وہ یہ اس کے اوپر حکم، ان کا تو ایک کام ہوتا ہے نقل کرنا. یہ تو کام جر و تعدیل کے اماموں کا کام ہوتا ہے. اس کے اوپر جرا ہے کہ اس کے اوپر تعدیل ہوگی یا پھر اصول کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خود انہوں نے لکھا ہے یہ بات نقل کر کے، امام جوزی نے، ملا علی قاری نے، زاہوی نے، امام حجر عسقلانی نے، کئی لوگوں نے بات لکھا ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہی نہیں ہے. امام حجر عسقلانی کا ہمیشہ اصول لی ہے، اگر روا ابن ابی شیبہ و اسناد صحیح، پھر اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں. ان کا طریقہ رہا ہے کہ اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کو صحیح لگا دیتے ہیں، یا اس کے اول میں لکھ دیتے ہیں یا بعد میں لکھ دیتے ہیں. میں آپ کو مثالیں پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے خود لکھا ہے روا ابن ابی شیبہ اسناد صحیح یا اسناد حسن، روا بیان کر کے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں. اگر یہ اس کی سند ہی نہ ہوتی، سرے سے مردود قول ہوتا، تو وہ لکھ کے اس کی تردید کر دیتے. حالانکہ اس نے تردید نہیں کی، کسی نے تردید نہیں کی. یہ آپ کا سرے بالکل باطل ہے. آپ نے کہا شرع اصول اعتقاد اہل سنت العمل لالکائی یہ کتابی ثابت نہیں ہے. آپ کے ہی عالم اس کو کہتے ہیں، یہ علامہ لالکائی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے. میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، شرع اصول اعتقاد اہل سنت یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے، اس کی صحیح سند ہے ہی نہیں. آپ کئی عالموں کا قول میرے پاس موجود ہے. آپ تو کہہ رہے اس میں ایسا لکھا ہے، حالانکہ وہ کتابی مردود ہے، اس کو آپ پیش کر رہے ہیں بطور حجت. جو کتابی مردود ہے، جس کی سند ہی نہیں ہے، اس کو آپ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ آپ کی عقل ہے جناب علی. ٹھیک ہے، آپ اپنی پہلے تحقیق کریں اچھے سے. حدیث نقل کرنا اور بات ہے،
ٹھیک ہے، حدیث کو نقل کرنا اور بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر جرا کرنا، تعدیل کرنا، حکم لگانا، یہ ائمہ محدثین کا کام ہے، ٹھیک ہے، جی، سمجھے؟ سب سے پہلی بات تو میں یہاں سے شروع کروں گا. آپ کا یہ کہنا شرح اصول اعتقاد آپ کے عالم نے کہا کہ اس کی سند ثابت نہیں، تو کہنے سے تھوڑی ہوگا. آپ اس کی سند پر بحث کریں مجھ سے، ٹھیک ہے، راوی پر بحث کریں. یہ علمی گفتگو کا طریقہ ہے، پتہ نہیں آپ کہاں سے پڑھ کے آ گئے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا شرح اصول اعتقاد کی سند ثابت نہیں، اس لیے کتاب ثابت نہیں، اس لیے حجت نہیں. تو پھر یہاں کیسے حجت بن گئی؟ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں، وہاں سند نہیں ہے، تو وہاں حجت بن گئی آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر اصول اپنانا ہے تو ایک اصول اپنائیے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ سند ہے، اور پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کی سند پر کلام کریں. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں وہ کتاب کی سند ثابت نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں، اور یہاں کہہ رہے نہیں سند نہیں ہے، تو کیا محدثین نقل کرتے آئے؟ تو محدثین بلا سند روایت بہت ساری چیزیں نقل کرتے آئے. ٹھیک ہے، اور آپ نے جو جھوٹ بولا امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخی روایت، تو کیا تاریخی روایات صحیح سند سے ثابت ہو جائے؟ کیا وہ حجت نہیں؟ ٹھیک ہے، کیا وہ حجت نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے اماموں کا کام، تو بتائیں نا جرح تعدیل کے اماموں نے کس نے کہا کہ یہ روایت صاحب سند پہ بحث کی ہو، کہا ہو یہ روایت صحیح؟ آپ نے امام ذہبی پہ جھوٹ بولا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، کہ امام ذہبی تو حضرت معاویہ کی فضیلت کے قائل ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے جو روایت پہ جھوٹ بولا ہے امام ابن حجر اسقلانی پہ، اس کا تو جواب میں دے دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر روایت لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے؟ تو وہ فرماتے انہ فقیہ، وہ فقیہ ہے. اور مصباح اللغات کے اندر لکھا فقیہ فقہ کے عالم کو کہتے، جو فقہ یعنی گہرائی سے کتاب و سنت کو جانتا ہے اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے شرح میں حافظ ابن حجر وہی فتح الباری جہاں سے یہ ڈنڈی مارا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی گواہی دالۃ علی الفضل الکثیر، ان کی کثرت فضیلت پر بہت زیادہ دلالت کرتی. یہ ابن حجر امام ابن حجر اسقلانی کا موقف ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو روایت پیش کی ہے میں بتا دیتا ہوں اس کی سند کا. اس کی سند کو اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ کی سند کو امام ابن الجوزی نے کتاب الموضوعات کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل. یہ راوی مجہول ہے، اس کی کوئی توثیق آپ پیش کریں. دوسری بات جناب یعقوب بن یوسف بن معقل، کسی بھی محدث سے اس کی توثیق ثابت نہیں. ایک بات. دوسری بات امام ابن عساکر رحمہ اللہ اس قول کا رد تاریخ دمشق کے اندر کہتے ہیں کہ وَأَصَحُّ مَا رَوَى فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ، کہ بات صحیح ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت صحیح ترین روایات سے ثابت ہے. پھر انہوں نے صحیح مسلم کا حوالہ دیا. دیکھیے آپ کا وقت نہیں بہت ہو خاموش گیا، ہو جائے، 3 مکمل منٹ ہو بولے. گیا بھائی، نہیں 3 خاموش، منٹ مکمل جواب دینے دینا. ہاں آپ تو چلیے علمی بات نہیں کر رہے ہیں. چلو علمی بات میں تو مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں، ابھی علمی لیول میں تو آیا کہاں ہوں. نہیں تو آپ آ جائے نا، آ جائے، چلیے ٹھیک ہے، مختصر نہ دھیرے کریں. دھیرے آؤں گا نا. جی جی. تو امام ابن عساکر اس قول کا رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحیح ترین بات موجود ہے. ٹھیک ہے نا، اب میں جیسا آپ کو کہ بتا دوں امام مسلم نے صحیح میں، پھر حدیث ارباد بن ساریہ کی روایت اللہم علمہ الکتاب سب سے پہلی والحساب. بات تو یہ ہے، خاموش ہو جائے بھائی، مکمل بولنے دے مجھے. ٹھیک ہے، حدیث ارباد بن ساریہ مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما. اس کے بعد ابن ابی عمیرہ کی حدیث اے اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا. ٹھیک ہے، تو امام ابن عساکر نے اس قول کا رد کر دیا بھائی، ایک تو قول ثابت نہیں، رد ہو گیا. دوسری بات امام نسائی کی جو سند ہے اس کے اندر سمعت مشایخنا، کہ ہمیں مشایخ نے خبر دی. اب یہ مشایخ کون ہے یہ نامعلوم ہے، اور مجہول کی بات حجت دین میں نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو 2 قول آپ نے پیش کیا ہے دونوں کا میں نے جواب دے دیا. اب اگلی ٹرم میں آپ کا یہ کام ہے کہ جی بھائی آپ 5 منٹ گفتگو کر رہے ہیں، آپ اتنی کا لمبی کام لمبی. میں نے آپ کو 2 منٹ دے دیا، آپ نے 5 منٹ گفتگو کر لیا. آپ سن لیں. آپ راوی کی توثیق پیش کریں اور بالکل، مشاہد میں جو آپ کو مجہول ہے پہلی اس بات کے ساتھ بتاتا ہوں، مستقل سند بیان کریں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ جو جواب دے سکیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک لفظ کا جواب دے سکے. حالانکہ امام حجر اسقلانی نے، علامہ جوزی نے، ملا علی قاری نے، علامہ سیوطی نے، عبدالحق محدث دہلوی نے، ٹھیک ہے، کئی جلیل القدر جو ہے اماموں نے نقل کیا ہے. معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور سب نے یہی قول لکھا ہے. اگر یہ مردود ہوتا وہ تردید کر دیتے. سب کی عبارت پڑھیں، سند پیش کر عبارت پڑھیں. سب کی اسحاق بن راہوی کا قول ہی نقل کرتے ہیں، امام نسائی کا ثابت نقل نہیں. کرتے ہیں.
और सुनिए, अशरफुल लम्हात के अंदर अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी, सुन लीजिए, 550 साल पहले की नहीं, पहले आगे बात नहीं होगी, पहले जो इतराजात किया गया आप सबका जवाब दें, फिर आगे दूसरा जी जी, मैं आपको इतराज करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। आपने जो हादी और मेहंदी वाली इबारत जो आपने पेश की है ना, नहीं मैंने इब्न हजर का जवाब दिया, इमाम ज़ाबी का जवाब दिया, इसहाक आपने इमाम हजर का क्या जवाब इमाम दिया? नसाई का जवाब दिया, आपने इमाम हजर अस्कलानी का क्या जवाब दिया? इमाम इब्न हजर का आपने नहीं सुना? आप कहाँ सोए हुए रहते क्या? नहीं सोए नहीं, आप बता देना, मैं अभी बताता हूँ आपको। मैंने तो बताया ना भाई, इमाम इब्न हजर अस्कलानी कह रहे दालतुन अलल फज़ल कसीर, वही फतुल बारी शरह सहीह बुखारी, फिर नीचे जो रिवायत लेकर आए उसकी तो मैंने हकीकत बयान करी, वो साबित नहीं है। ठीक है, जो जरा की है आप उस जरा का जवाब दे। याकूब बिन यूसुफ बिन माकिर, इसहाक बिन रावे के सुनिए आपकी बात सुनिए, दूसरा फिर वही बचकानी वाली बात है। नहीं आप सुन ले मेरी बात, आपने सुनिए अरे नहीं आप सुन अरे भाई, इमाम हजर अस्कलानी तो अभी है, ज़हाबी ने भी इसहाक बिन रावे का कौल नकल करके कहा है कि इसकी साबित नहीं है। आप क्यों भाग रहे हैं? अभी वही बात कर रहे हो, भाग रहे हो भाई, आप क्यों भाग रहे हैं इब्न हजर से? इमाम हजर अस्कलानी पे जवाब दे देता हूँ। चलो इमाम हजर अस्कलानी का जवाब दे देता हूँ। अरे भाई, खुद वो कहते हैं जज़म किया है इसके ऊपर इमाम नसाई ने। नहीं, पहले ऊपर इबारत पेश कीजिए ना। इमाम इब्न हजर अस्कलानी कह रहे दालतुन अलल फज़ल कसीर, उनके कसरत फजीलत, ये उनका मौक़िफ़ है। उन्होंने अइम्मा के जो अक़वाल नकल वो तो साबित ही नहीं है। क्या साबित नहीं? आप साबित उसकी कौन सी जो है उसकी कौन सी फजीलत है नबी अलैहिस्सलाम की बारे में? भाई आपने जो बिल्कुल सही सनद के साथ रिवायत नहीं, सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप दम तोड़ चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। इमाम हजर अस्कलानी खुद ये लिख के आखिरी फैसला खुद ही कर देते हैं। फिर आप बीच में देखो मुदाखलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। कसरत फजीलत पर उन पे दलालत, कसरत फजीलत पे उसके दलाइल ही नहीं, जब नबी से उसके लिए कुछ साबित ही नहीं है। नहीं आप सुन लें, आपने अइम्मा के हवाले से बात किया ना, तो मैं अइम्मा के हवाले से मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, अइम्मा मुहद्दिसीन का हवाला दे रहा हूँ। झूठ बोला इब्न हजर, वही बात कर रहा हूँ। आपने इब्न कय्यम जोज़ी ने भी बात यही कही है कि उसकी शान में हदीस नहीं है। आप इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? इसहाक बिन रावे उसकी सनद अगर नहीं होती, अगर आपके बकौल, आप ही बहुत बड़े मुहक्किक हैं, मजहूल की रिवायत हुज्जत नहीं है। अरे भाई, आप ही बहुत बड़े मुहक्किक हैं, जिनको आप बढ़ के मुहक्किक बनते हैं ना, उन्हीं ने फरमाया इसकी शान में हदीस नहीं है। किसने कहा? अगर जो उसूल आप मुझ पर जो है पेश कर रहे हैं बतौर इल्जाम, ये तो मुहद्दिसीन के ऊपर भी होता है। हदीस का इल्म ही नहीं है और ये लो तो मैं कहता हूँ, अगर मुझे हदीस का उसूल हदीस का इल्म नहीं है तो इमाम जोज़ी को भी नहीं था, मुल्ला अली कारी को भी नहीं है, तो आप पेश करें ना, उसकी इबारत पेश करें, आप उसकी तरदीद दिखा दें। ये कौल मरदूद मैंने तो कह दिया कि मजहूल की रिवायत कैसे कहने से हो जाता है ना। इमाम हजर अस्कलानी ने इसको मजहूल नहीं करार दिया। इमाम इब्न रजब अल-हंबली शरह इल तिर्मिज़ी के अंदर कहते हैं कि अन्नल खबर मजहूलुल हाल ला यसिह व ला युहतज्जु बिही। अरे भाई, मजहूल उसके अंदर है ही नहीं, कोई ना हुज्जत है। अरे मेरे भाई, आप क्यों नहीं सुन रहे? कोई रावी उसमें मजहूल नहीं। अगर मजहूल होता तो लिख के उस पर रद्द कर दिया जाता। आप उसका तरतीब दिखाइए तो आप अहले हदीसों की नहीं शोभा है। नहीं आपने ये उसूल कहाँ पढ़ा? आपने जनाब यही बात का सुन लीजिए, यही बात का रोना है। जब आपको नहीं मालूम तो मेरी बात सुन लीजिए। आपको नहीं मालूम ना, आपने ना उसूल हदीस तो फिर इमाम हजर अस्कलानी को नहीं मालूम, बराबर भी नहीं। आपने ये कहाँ उसूल पढ़ लिया कि अगर कोई बात मुहद्दिस जिक्र करता है और या ना रद्द करता ना तस्हीह करता तो रिवायत सही बन जाती है? ऐसे तो कई सारी रिवायत सही बन रही है ना, नहीं, मैंने ये बात मुकम्मल, मैंने ये कहा है कि उसको रद्द की उसकी तरदीद नहीं की। हाँ तो वही तो उसकी तरदीद दिखाइए, इसहाक बिन रावे की कौल की तरदीद दिखाइए। फिर आप उसको क्यों नहीं मान रहे? कि कैसे मानो जब उन्होंने तरदीद नहीं की, बतौर अज़बात में लाए। तो वही तो आप उसकी तरदीद दिखाइए ना। हजरत माविया रज़ी अल्लाह की फज़ीलत, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनकी तरदीद नहीं की बल्कि सही तरीन अरे भाई, इसहाक बिन रावे की कौल अगर मरदूद होता तो तरदीद कर देते। मरदूद तो है, आप तो फिर कह देते ये हाथ जो है मजहूल, ठीक है, ला सही हो, इसमें सही नहीं है। तो मैं तो पेश कर नजर है, तौसीक नहीं किसी मुहद्दिस ने नुक्ता हर भी इसके ऊपर जरा नहीं की। अगर तौसीक है तो आप पेश कर दें। तो मैंने पेश किया ना, कई लोगों ने इसहाक बिन रावे का कॉल दिया है। अगर ये मरदूद होता, मजहूल होता, नजर होता इसके ऊपर तो पेश ही नहीं करते। किसने कहा सही कॉल है? पेश करें। बिल्कुल सही कॉल है। अगर यही कॉल बिल्कुल अगर मजहूल होता आपके बकौल, जो आप पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इमाम हजर अस्कलानी से नहीं छुड़ा सकते। याकूब बिन यूसुफ बिन माकिर की तौसीक पेश करें आप जी। याकूब बिन यूसुफ बिन माकिर की। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ किसी की तौसीक में पेश करने की जरूरत नहीं भाई। क्यों नहीं जरूरत है? अगर कैसे जरूरत है आप मुझे बताइए। आप ये जो उसूल पढ़ के आते हैं, ये इमाम मुहद्दिसीन इमाम हजर अस्कलानी की तबकातुल मुदल्लिसीन से, इमाम ज़हाबी की, अभी उधर बात करें, लिसानुल मीज़ान की किताबों से पढ़ के ये चीज हासिल करते हैं। वही ने लिखा है इस कौल को मकबूल। अभी मुदल्लिसीन पे बात, आपने उसूल कहाँ पढ़ा कि अगर नकल कर देता है मुहद्दिस और उसकी तरदीद नहीं करता, उसका सही हो जाती है? तरदीद दिखाइए ना उसकी।
इमाम हजर अस्कलानी आप कोई हदीस को तस्हीह लिखते दिखा हैं, रवा दीजिए, इब्न अबी शैबा इस्नादुन हसन, आप तस्हीह दिखा अगर वो दीजिए। नकल करते हैं, अगर उसकी कहाँ उसकी हसन सनद बोले हैं? हसन होती है तो उसको नकल कर देते हैं। इब्न हजर रहमहुल्लाह कहाँ बोले हैं कि इसहाक बिन रावे की रिवायत हसन तो है? आप इमाम बताइए ना नसाई उसकी की तरदीद बात कहाँ किया उन्होंने भाई। आप तस्हीह पेश करें ना। तो मैंने तस्हीह पेश कर दिया, वो कहाँ मकबूल है पर तभी तो उसको तस्हीह नकल पेश? किया आप है। कह रहे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हसन कहा, तो यहाँ हसन कहा नहीं कहा, तो फिर आप उस पर कैसे कयास कर रहे हैं? भाई कैसे क्या, अगर वो मकबूल नहीं होता तो लिखते नहीं इसका कॉल, और इमाम नसाई का कॉल फिर मकबूल तो नहीं होता नहीं फजीलत भी, लिखते। फिर तो फजीलत भी लिखे ना मुहद्दिसीन, फिर तो क्या मकबूल फिर हो गया तो मुहद्दिसीन फजीलत सही नहीं। सनद को साथ साबित नहीं है ना? तो ये भी सही सनद से साबित रही जो क्या आपका सही जवाब सनद के साथ साबित नहीं? उस मुहद्दिसीन उसके ऊपर जरा किए हैं। है। यहाँ भी जरा है, याकूब बिन यूसुफ यहाँ को कुछ नहीं जरा है, तौसीक से साबित नहीं। मुहद्दिसीन ने जरा किए, मुआविया की शान में याकूब कोई बिन हदीस ही यूसुफ नहीं है, बिन उसके ऊपर जरा झूठ मौजूद है, है, आपका झूठ सख्त है, जरा मौजूद है। कोई जरा नहीं है। वो बिल्कुल इमाम ज़हाबी ने जो है सियारानाबुन नुबला में, इमाम निसालुल मीज़ान में इमाम हज़रत अस्क़लानी ने कहा मौज़ू हदीस बवातील का मजमुआ है। इमाम ज़ादी कह रहे वहादा सनदुन कवी, सनद कवी है। किसकी अल्लाहुम्मा कवि जअलहु सनद कवि है? हादिया महदिया, अरे सनद कवी ये है। हदीस बिल्कुल झूठी है। अरे इमाम ज़ादी कह रहे कवी है। अरे आपने इमाम ज़हाबी तो नासबी था, मैंने पहले ही कहा है। अभी झूठ बोला कि इमाम ज़ादी बिल्कुल बोल रहे इमाम हैं। नाज़बी कितना बिल्कुल बड़ा था, झूठा क्योंकि वो उसकी मक्कार है। सनद में, उसकी सनद बिल्कुल देखिए ही है ही सामाइन नहीं। हजरात, ये कितना बड़ा झूठा मक्कार शख्स है। ये खुद कह रहा है कि इमाम ज़ाबी उनकी फजीलत नहीं मानते, फिर खुद नाज़बी कह रहा है जब वो हदीस को कवी कह रहे, तो इतना बड़ा मक्कारी कर रहा लो 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 है। लो, तौसीक नहीं इमाम पेश कर ज़हबी रहा। ने तो दोहरा रवैया अख्तियार किया जनाब अली। एक तरफ उसने जो है लिखकर उसकी तस्हीह कर दी कि साबित नहीं, उसके तरफ उसके बाद जानबूझकर वो लिख रहा है कि मुआविया की शान में हदीस है। इमाम ज़ाहबी ने कब कहा उनका अकीदा है कि वो कोई फजीलत साबित रही? तो आप उनका फतवा दिखाए ना, फतावा आप इमाम फतावे ज़ाहबी साबित का करें ना। कौल पेश करें ना, क्यों झूठ आप बोल रहे हैं? फतावा से साबित करें ना, आप फतावे की किताबों से आप साबित करेंगे पेश ना कि करें इमाम कि ज़हाबी का क्या अकीदा था। आप पेश करें ना, आपने दावा तो किया। आप पेश करें ना कि उसकी शान मैंने में तो हदीस पेश है, कर उन्होंने दिया। तो खुद बयान कर दिया है ही नहीं। उन्होंने हदीस की तहकीक में वाज़ेह लिख दिया वहादा सनदुन कवी। किसकी सनद कवि? अजीब जाहिल आदमी है अरे यार। भाई किसकी हदीस सही? अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया महदिया वहदी भी, ये इमाम ज़ाबी कह रहे इसकी सनद अस्तगफिरुल्लाह कवी है। अस्तगफिरुल्लाह कौन अस्तगफिरुल्लाह कह रहा भाई, है? इमाम तौबा ज़ाबी करो, कह रहे हैं। तौबा करो, इसके ऊपर मुहद्दिसीन ने जरा की है शदीद। और इसमें अभी जो अब्दुल्ला इमाम बिन ज़ाहबी उमैर की नामी बात चल रही है। अब्दुल्ला बिन उमैर नामी जो एक शख्स है, अभी उसके क्यों बारे झूठ में बोल खुद रहा? लिखते हैं, इसे तो जो सहाबियत साबित ही नहीं है, ये हदीस मुरसल है। अरे वो तो अगली बात है। इमाम वो ज़ाहबी की नजर में अगली क्या बात है, क्या वो है? बात चल रही है। अरे इमाम भाई वो ज़ाहबी की हदीस जो नजर लिखे में है क्या है, ज़हाबी ने क्यों भाग नासबियत में लिख दी है कि वो हदीस कवि है, इमाम हालांकि वो ज़ाहबी हदीस की नजर मुरसल में है। क्या है, क्यों भाग रहे हो? इमाम ये ज़ाहबी फिर झूठ बोला कि इमाम ज़ाहबी बोल रहे मौजू है, फिर बोल रहा, फिर मैं पेश कर अरे रहा हूँ तो बोल रहा इमाम ज़हाबी नाज़बी ने है। दोहरा रवैया अख्तियार किया है। तो पेश करो ना इमाम तो ज़ाहबी मैं तो का कह रहा हूँ, एक फतवा कि तरफ वो उन्होंने बंदा खुद कहता नहीं है आप हदीस, पेश उसके बाद करें ना। दूसरी से ज़ईफ हदीस को लिख कर कह देता कवि हदीस है। इमाम ज़ाहबी ने कहाँ कहा कि हजरत माविया की फजीलत में कोई भी रिवायत साबित नहीं? पेश करें बिल्कुल आप। इसहाक बिन राबे में सियारानाबुन नुबला का आपको इसहाक हवाला बिन देता रावे हूँ। कौले साबित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कौन साबित नहीं, तो कौले उसमें साबित तरदीद नहीं है, दिखा वो दो। तो इसहाक बिन रावे का कौल है, आप बोल रहे इमाम ज़ाहबी तरदीद का दिखा कौल दो ना, आप तरदीद दिखा दो, इमाम ज़हाबी ने तरदीद की कि है। मरदूद कौल है ये। सामने कितना आप ये दिखा दो इसहाक बिन रावे का मरदूद कौल है, ज़हाबी से दिखा दो। इमाम इसहाक बिन रावे की तरफ मंसूब कौल को बोल रहे तो इमाम इसको ज़ाहबी आप का दिखा कौल दो ना, है। ज़हाबी ने इसको मरदूद कहा है। देखें चलो सामने बिस्मिल्लाह करो। हजरात, ना इसने याकूब बिन यूसुफ बिन माकिल की तौसीक दिखाई, देखिए जनाबे अली, ना फिर आप वही बात कर रहे हैं। इमाम नसाई की जो आप वाकया पेश किया आजिज व उसके, परेशान हो चुके हैं जनाबे ये अली, आप आजिज खुद और इमाम ज़हाबी से नहीं परेशान हो दिखा चुका सकते है। इसहाक बिन रावे का कौल मरदूद बहुत है। सारे मुहद्दिसीन ने वजाहत की कि गलत हजरत बात है आपकी, मुआविया गलत की बात है फजीलत जनाबे में अली, जो है सही बहुत आपकी तरीन गलत बात है, रिवायात बहुत मौजूद गलत है। बात है आपकी। ज़हाबी से दिखाई इसहाक बिन रावे का कौल मरदूद है। इमाम अहमद इब्न, मैंने तो देखा ना, इमाम इब्न असाकिर इस कौल का रद्द कर रहे हैं, कह रहे वासह मा रवा फी फजल मुआविया, हजरत मुआविया की फजीलत में सही तरीन रिवायत। इसी तरीके से इमाम अहमद इब्न हम्बल बाप जनाबे अली इसको मौज़ूआतुल कबीर में लेके आए भाई अहमद इब्न जोजी, मुआविया की ये जो फजीलतें बता रहे मौज़ूआतुल कबीर में लेके आए भाई। अहमद बिन हम्बल, वहाँ तो सनद साबित है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह कह रहे हैं, बाब कायम कर रहे हैं फज़ाइल मुआविया। इमाम अजूरी रहमहुल्लाह बाब कायम कर रहे हैं फज़ाइल मुआविया तब। इमाम तिरमिज़ी बाब कायम कर बाब मनाक़िब मुआविया तब। इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती कह रहे हैं वासह मा रवा, सही तरीन फजीलत साबित है उनकी भी। अच्छा ये बताइए, बाब से हदीस का इस्तिंबात होता है क्या? नहीं, बाब से हदीस का इल्म लिया जाता है क्या? ये तो आपको तो इतना भी नहीं मालूम है यार भाई, आपको तो इतना भी नहीं मालूम है, आपको तो इतना भी नहीं मालूम। इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी जिक्र मुआविया बना। एक मिनट, लो फिर वही बात करो, बाब से आप हदीस का इस्तिंबात कर रहे हो, बाब से किसी की फजीलत ली जाती है? बाब और कुछ होता है, इसके नीचे कुछ और होती है। देखिए सामाइन हजरत, ये क्या कह रहा है कि बाब से फजील इस्तिंबात नहीं होता। अब ये जाहिल शख्स क्या कह रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको दलील देता हूं साबित करने के लिए इमाम बुखारी का बाब
کو अबे दलील मेरे बना रहा है। भाई और मुझे क्या बुखारी कह के रहा अंदर है कि किताब बाब तरावी, नहीं, आप सुन लो। सुन लेना मेरी बात। अरे मेरे भाई मेरी आपने बात क्या सुन लीजिए, कहा? आपने बाप के बारे में आपने बात की, कहा बाप के कि बारे में जवाब सुन लो। सुन लेना, आपने कहा जी कि बाब से फजीलत की इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो आपने अदम फजीलत के लिए बाब से इस्तेमाल कैसे कर लिया कि इमाम बुखारी ने जिक्र का बाब कायम किया? मैंने ये कहा था कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने फजाइल का बाब कायम किया, उसके तहत हजरत मुआविया की फजीलत में रिवायत लाएं जो इस बात के दलील के नजदीक आप फजीलत देखो, फिर साबित है, उनके आपने बहुत फिर सारे गलत बोला, अक़वाल भी दो बातें साबित है गलत इस बोली, सिलसिले में। ठीक दो है, एक बातें बात। आपने गलत बोली। दूसरी बात ये है अरे जनाब कि अली सुन लीजिए मेरी बातें। आपने सुने ना इमाम बुखारी जी पे जो झूठ बोला, आप जी जाकर, आपका मुताला बहुत बहुत कम है, थोड़ा आप अच्छा जा तारीखुल कबीर उठाएं, इमाम हम्म, बुखारी ने सिर्फ बाब मुआविया बांधा और नीचे उनके फजीलत में बहुत सारी रिवायात लेकर है, जो पता चलता है उनकी फजीलत साबित है उनके नजदीक। अस्तगफुरुल्लाह और अस्तगफुरुल्लाह तीसरी बात यह कि अस्तगफुरुल्लाह। खुद सही अपनी बुखारी सही के तरीन अंदर रिवायतों में सुन लेना, इमाम बुखारी आप खुद रहीमुल्लाह, सुन सुन लें, लीजिए मेरी बात, फिर वही बात कर रहे हो। आप सुन पहले लेना, तो कहते हैं आपने बुखारी कहा मुस्लिम, कि सही बुखारी मुस्लिम। बुखारी में जिक्र अब का सुन बाब लो मेरी कायम बात। किया, तो आप अरे इसका भाई मेरी जवाब बात दे सुन लो, देना कि सुन लो सुन लो हजरत सुन लो मेरी अब्बास बात सुन बाबू लो। जिक्र अब्बास बिन अब्दुल अरे भाई मुत्तलिब, सुन लो बाबू मेरी बात, उसामा सुन बिन लो। बाप ज़ैद, से हदीस का इस्तेंबात जिक्र करने का कौन सा मुसअब बिन जाहिल आदमी है? उमैर, बाबू भाई जिक्र कौन अब्बास जंगल बिन में अब्दुल रहते हो? मुत्तलिब, इन सब का भी भाई बाब कायम किया, वो जंगल में जिक्र कौन का रहते हो बाब मुझे कायम बता दो। किया है। जंगल में कौन रहते हो? हाँ, कौन जंगल में रहते हो ये तुम बता दो। बाप तुम से कौन हदीस से का जंगल में इस्तेंबात होता रहते है? हो? हाँ, बाप से हदीस का इस्तेंबात होता है। इमाम तुमने बुखारी कैसे ने फजाइल इस्तेमाल आयशा किया ना, बांधा। आदम फजीलत से तुमने कैसे इस्तेमाल कर लिया कि मैंने तो जिक्र इमाम का बाब हजरत कायम असकलानी किया का तो हवाला पेश फजीलत किया नहीं? है। ये तो आपकी ये देखिए मैंने कैसा तो इमाम जाहिल हजरत दोहरा असकलानी का यार हवाला पेश मुनाफिक किया। वो शख्स खुद है। असबात ये बांधते खुद हैं। वो कह कहते रहा हैं है कि जिक्र बाब मुआविया से का जो बाब है इसलिए बांधा है, उसकी शान में हदीस ही नहीं है। वो ये तो इमाम झूठी हजरत बात, असकलानी सब कहते कोई हैं। कौल साबित, सब झूठ है, अच्छा सब झूठी बातें हैं। सब झूठ है, तो अब दिखाओ ना देखें इसहाक बिन कैसा राबे का कौन मुनाफिक झूठ है। शख्स है, ये खुद कह रहा है कि अस्तगफिरुल्लाह बाप से अस्तगफिरुल्लाह। फजीलत का इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि बिल्कुल अदम नहीं होता, फजीलत के बिल्कुल लिए नहीं इमाम होता। आपको बुखारी तो के इतना बाप भी से नहीं इस्तेमाल मालूम है। कर रहे, इतना बड़ा आपको मुनाफिक खुद इमाम शख्स है। हजरत असकलानी ने उसकी शरह कुरान में क्या लिखी, उसकी कहता शान है, है ही नहीं। लिमा इसी तक़ूलून इसी मा इसी ला हदीस के बाद तफ़अलून, लिखा है ऐ जिक्र लोगों मुआविया। ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर तुम्हारा खुद का अमल नहीं? तो अरे एक कैसे उसूल अमल नहीं अपनाओ है? ना, कैसे बस में अमल नहीं तुम्हारी है बताइए। धुलाई हो गई है, अब अच्छा इतना धुलाई हो काफी गई, है। धुलाई हो गई।